ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानम् वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। बर्तमान गला सेसन में आम आरंभ करते ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः तनयो तत्त्वदर्शिभिः। ये जो श्लोकटी बर्तमान ये श्लोकटी को आम प्रथम धाड़ी गला थर आलोचना करते ना सत न असत जी असत मैं सत्य नुहे विद्यते विद्यमान अच्छी भाव मैं स्थिति सत्ता अच्छी जहाँ सत्यनता अच्छी किंतु रहिब नहीं। न भाव विद्यते सतः जहाँ न भाव भाव ने उपस्थित बा सत्ता को कह जाए नहीं सबुठ सदाबे अच्छी जार कि मृत्यु नहीं विद्यते जो सदाबे विद्यमान अटे से ही सत्य। आम गला क्लास विषय आलोचना करते से विषय टिके आगू नहीं आम आगू जावा क्या गला थर कही ये जो भेद भेद माने जो गुड़ाक खाली सारमर्म लाइया जे जे असत अनित्य से नाशशील आज ना काली नष्ट हो जहाँ सत्य ता सदा चिरस्थायी ता ही सत्य रे नाशवान नुहे। एपरिक आम शरीर भी बुझीदेली शरीर पूर्व नाला जन्म पर रहा मला पर रही तेणु ये शरीर असत्य किंतु शरीर ब्रह्म जो कहे मु बिना आकार रे अहम को आकार देले अहंकार हो बिना आकार रे जो मु बोली कहचे से मु बोली ब्रह्म से ब्रह्म सदा सदा अमर। मुझे गला थर भी कही जे ये 88 पुराण 108 उपनिषद आउ 4 वेद 4 ब्राह्मण ये सबुतक ये गोटे धाड़ी असंती ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः ये अच्छा ये भाव को लेकिन मुझे विस्तृत भाव बुझी मुझे संक्षिप्त शेष पर्यटन जो बुझी संक्षिप्त से टिके आलोचना करके मागिबा। देश आमर कहला परिच्छेद बर्तमान काल पात्र स्थान अनुसार वस्तु परिवर्तन हो जाए कालर कराल समस्ते ध्वंस हो जाती जी बंचिक रहे से ब्रह्म से सत्य। तेणु काल नष्ट हो जाऊँ जिनस को आम कहे काल परिच्छेद हेतु असत जे कालटा अनुसार से परिवर्तन हो जाए। पात्र पात्र वस्तु माने मो शरीर गोटे वस्तु बुझेब गोटे आम जड़ पहाड़ पर्वत ये सब वस्तु उद्भिद ये सब वस्तु हिसाब से देखा जाए तादर ब्रह्मचारी गले से वस्तु से वस्तु परिवर्तन हो जाए। 13 श्लोक मुझे पढ़ी ना देहस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ये कौमार जौवन जरा माने आम देह आसुचे से वस्तु हिसाब से परिवर्तन हो जाए बालक हो जौवन हो वृद्ध हो तेणु ये वस्तु 3 भाग में विभक्त ये वस्तु भेद 3 भाग विभक्त कौन सजातीय भेद सजातीय माने निज जाति भितर मन कर जाऊ उद्भिद ना निम्ब गछ आंब गछ बर गछ ओस्त गछ ये सब गोटे तार मुख्य जाति सजातीय भेद ता कहुए।
ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ମାନେ ଯଦି ବା ମାଟିକି ଆଧାର କରି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ୁଛି, ପଥର ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ସହିତ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ଅଲଗା, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ବିଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଇଏ ସଜାତୀୟ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ସଜାତୀୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିରଣ ହିଁ ଜୀବ ସଜାତୀୟ। ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଜାତୀୟ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ସଜାତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଆଉ ଜଗତ ଏସବୁ ବିଜାତୀୟ। ଏଇଟା ବିଜାତୀୟ, ନିଜ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ବିଜାତୀୟ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ବିଜାତୀୟ, ଯଦିଓ ପରସ୍ପର ରହିଛି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମିଶୁନି ନା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବିଜାତୀୟ, ଯଦି ଅଗ୍ନିରେ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯିବ, ଯଦି ଅଗ୍ନି ଜୋର ଜଳିବ ତାହେଲେ ପାଣିଟାକୁ ବାଷ୍ପ କରି ଉପରୁ ଉଠିଦେବ, ସେ ବିଜାତୀୟ। ସ୍ୱଗତ ଭେଦ, ସ୍ୱଗତ ଭେଦରେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁ ଦର୍ଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମତ ରଖନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି, ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବ ନେଇକରି ମୋତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ମତ ରଖିବି। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ୱଗତରେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ପତ୍ର ଫୁଲ ବା ଫଳ ଏସବୁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୃକ୍ଷର ଅଛି, ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଗଣ୍ଡିଟା ଆଉ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ଶାଖା ଏସବୁ ଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ଶାଖା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଚାର୍ବାକ କହିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେବା ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ଗୋଟେ। ପତ୍ର ବିଜାତୀୟ, ତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ, ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର ଉଠେ। ଫୁଲ ବିଜାତୀୟ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସେ ଫୁଲ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ନିଜେ ଗଛ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଝଡ଼ିଯାଏ। ଫଳ ହେଇଗଲା, ଫଳ ପାଚିଗଲା ପରେ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଦିଏ, ଫଳ ଖାଏନି। ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ନିଅ ତୋଳିକି ଖାଅ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଡାକେ ଆସ, ମୋ ଦେହରେ ଫଳ ଫଳିଛି ଖାଅ। ନ ଖାଇବ, ଅଧିକା ପାଚିଲେ ମୋତେ ଭାରି ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିବ, ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଫଳ ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଠି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ବାବା ମରିଗଲେ ରାମ ରାମ, ତୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତତେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିବୁ ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ମୋଟ ତାର ସର୍ଭେ କେତେ ହେଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦ, କାଳ ପରିଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଲା 3। ତାହେଲେ ଏ ମିଶିକିରି କେତେ ହେଲା? 5ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ମାନେ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଭେଦ, 5ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଭେଦ ହେଲା। ଏ ପଞ୍ଚଭେଦରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭେଦ, ଜୀବରୁ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଦ, ଜୀବର ପରସ୍ପର ଭେଦ। ଦେଖ, ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ପଶୁ, ଆନିମଲ୍। ଜୀବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ କାଉକୁ ନେବା, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, ପଶୁ ଭିତରେ ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ଅଲଗା, ମାଂସାଶୀ ପଶୁ ଅଲଗା, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ମାଛ, ଜଳଚର ଜୀବ, କଇଁଚ, ଏସବୁ ଜଳଚର ଜୀବ ଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଟା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବର ପରସ୍ପର ଭେଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ ଭେଦ, ଯେମିତି ଜୀବ ଜଗତ ଯେମିତି ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଆଉ ଜଗତର ପରସ୍ପର ଭେଦ। କେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି, କେଉଁଠି ମରୁଭୂମି, କେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି ତ କେଉଁଠି ପର୍ବତ, କେତେ ଭେଦ। କେଉଁଠି ସବୁଜିମାତ, କେଉଁଠି କାଦୁଅ, କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଛନଛାଇ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୂମିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଭୂଦେବୀ ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତାମ୍, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମାନେ ଭୂମି ମା, ଅର୍ଥ, ଆମର ପୃଥିବୀଟା। ମୋଟ ମୋ ମତରେ ତ 5ଟା ଭେଦ ଆସୁଛି। ଯେପରି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଦେହସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା 6 ଭାଗ ଆମ ଶରୀରଟି। କେମିତିକା
ନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେ କିଛି ଧରିପାରିବା ହାତ ଏମିତି କରୁଥିବ, ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ଉଥିବ, ଗଲା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା। ଶିଶୁ ପରେ ବାଳକ ଆସିଲା, ଖେଳ ଧରି ଖେଳେ, ସେ ଖେଳେ, ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଯାହା କହିବ କରେ, ସ୍କୁଲ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନ କାନ୍ଦେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା କଲେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟା ତା ହରମୋନଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେହି ସମୟଟାର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତେଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବ, କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ କହୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କହି ନପାରେ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଟା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ମତରେ 6ଟି ଅବସ୍ଥା, ଚାहे ସେ ଗୀତାରେ 3 ଅବସ୍ଥା ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ 6ଟି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଅନୁସାରେ ସମୟର ରେଖାରେ ନେଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏମିତି କେତେଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକା ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହାଉଞ୍ଜା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ବାମା କାଉଣ୍ଟି ଚାଇନା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାପାନ ହେଲା ଓକିନାୱା ହେଲା ଜାପାନର। ସେଠି ଲୋକମାନେ 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷରେ ମରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ରହନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଉଞ୍ଜା ଭାଲେ, ସେଇଟା ଭାଲିଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାଲି ପାଖରେ ମଧୁର ପାଣି ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ତା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭୁଆଁ, ସେଇ ଭୁଆଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବେ। ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଆମର ଚାରିହାତ ଖୋଳିଦେଲେ ମିଠା ପାଣି ସେ ବାହାରେ, ଏବେ ବି ବାହାରୁଛି ପାଣି ଭଲ, ଗଛ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାନବାହନ ବେଶୀ ନଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ସେପଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମ ସେପଟେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନଭେଲ ଥିଲା ଲଷ୍ଟ ହରାଇଜନ୍। ସେ ନଭେଲରେ ସାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଭାଲେ ଇନ୍ ହିମାଳୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଭାଲେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବୃଦ୍ଧମାନେ ଗଲେ ଟୋକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବୃଦ୍ଧମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋକା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଟୋକା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସତ ଘଟଣାଟେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେମିତି ଲୋକର ନାଁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶ, ମାନେ ପିତା ମଧ୍ୟ ବି ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷକୁ 2 ମାସ ଯାଆନ୍ତି ହିମାଳୟରୁ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଘର ରହନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପ ବୟସର ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ, ସେ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 10 ମାସେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଗଲେ ଚେରମୂଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଘରକୁ। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଡାକିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟୋକାଟି ଆସିକି ଖୋଲିଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅମୁକ ଲୋକ ଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ସେ ନିଜେ ପୁରା। ନା, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ବୟସର। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହେଇଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ। ରାମାନୁଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ? ରାମାନୁଜ ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ରାମାନୁଜ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆମର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। କହିଲେ ଆପଣ ଟୋକା ହେଲେ? ନା, ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ନେଲେ। ସେ ହେଲା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, କଥା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, 18-19 ବର୍ଷର ଟୋକା। କହିଲା ଯାହା ମୁଁ ତ ଯାହା ବଦଳି ମୋତେ କଥାଟା କୁହ, ଆପଣ ଟୋକା ହେଲେ କେମିତି? ନା, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠୁ କିଛି ଔଷଧ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ଔଷଧ ଆଣି ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଭଲ ହେଇଯିବା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଫଳ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ।
ସେ ଫଳଟି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼, ଏଇ ନାଲି ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଷ ଫଳ ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଇଥାଉ ମରିଯିବା ଆହୁରି ଭଲ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ନା ଖାଇପାରୁଛି ନା ପିଇପାରୁଛି କହିକିରି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଫଳ ଥିଲା ଭାରି ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଫଳଟି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୋର ତାତି ଜୋରରେ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଲୋକ ଆସିକି ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୋତେ ଚେତା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଲୋକ କହିଲି ତା'ର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଚେତା ଆସିବ। 7 ଦିନ ପରେ ମୋ ଚେତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋକା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ସେ ଫଳଟା ତା'ର କେଉଁଠି ମିଳିଲା, ନା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଫଳର ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲେ ରାମାନୁଜ। ସେ ରାମାନୁଜ ଯେ ଫଳ ସନ୍ଧାନ ଯାଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରି। ସେ ସାଧୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଇ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ। ନା ତୁମେ ଆଉ ଆସିପାରିବନି, ତୁମେ ଏଇଠି ଆଜି ରହିଯାଅ, ସକାଳେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ରାମାନୁଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କି ଇଏ ଜାଣିଲେ କେମିତିଆ? କହିଲେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଟିନାକୁ ସେ କେଉଁଠି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବନି, ବାଧ୍ୟ କରନି, ନହେଲେ ତୁମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତୁମେ ଯାଇକରି ଚୁପଚାପ ବସ, ସକାଳ ହେଲେ ଫେରିଯାଅ। ଇଏ ତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ତା ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଚଟାଣଟାର ଉପରେ ସେ ବସି ରହିଲେ। ତା ଆଖି ନାଚୁଥାଏ, ସେ ବସିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖିଲା ସକାଳେ ଭୋର ହୋଇଗଲାଣି, ଫସଲ ଫାଟିଲାଣି। ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଆସିକି ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଳମୂଳ ପାଇଲିନି। ନା ତୁମେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କଲ? ନା ଚେର ସଂଗ୍ରହ ବି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଚେର ସଂଗ୍ରହଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଶୁଣ, ତୁମ ବାପା କିଛି ଚେରମୂଳି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଫଳ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୀପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁମକୁ ଖବର ଦେଇଦେବି। ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଠୁ ରାମାନୁଜ ହେଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପଛରେ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଲା, ଶରୀର କେମିତିକା ଯୁବକ ରହେ। ସେଇଠୁ ହଉ ଆସ୍ତେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ପାନୀୟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଇଏ ହେଲା ଔଷଧ ଫଳର କମାଲ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କାଳ ଅନୁସାରେ ସେ ତା ପଛକୁ ଯାଇକି ଯୁବକ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟି? ଏଇଟା କାଳ ପରିଷଦର ଅସତଟାକୁ କାଟିକି ସେ ସତ କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ମରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏଠି, ତାହେଲେ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳେ। ସେ ସେଇ ପଇସା ନେଇକରି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା କଳକଜିଆ, 4ଟା ପିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ହେଇକରି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଦିନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ସେ ପଳେଇଲା, କହିଲା ଆଜି ଆଉ ଆସିବିନି, ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଯାଇକରି ହିମାଳୟର ଘର ବହୁ ଦୂର ପଳେଇଲା। ସେ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ତା'ର ଘର। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥା। ସେ ଯାଇକି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। କହିଲା, ସେ ଋଷି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଘର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ତ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନ କରିଛି, ମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବି ଯାଇକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଛି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି ଯିବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଶନି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଯିବାକୁ। ଋଷି ହସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ ଏଇ ଶରୀର ନେଇଗଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ,
ନା ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବି ନା ତା ରାସ୍ତା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଇ ତା ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳଟେ ଦେଲେ ଔଷଧ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଲେ ସେ ପାନୀୟ ଜଳଟିକୁ ସେ ପିଇ ଦେଇଛି ସେ ପୁରା ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଯାଇକରି ବୃହସ୍ପତି ମହାଘରରେ ଉଠିଛି। ସେ ଶୋଇଲା ଭାବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଘରକୁ ଯିବି। ସେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଘରକୁ ଯାଇ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଏତେ ଜୋର ପବନ ବହୁଛି ଯେ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଘରରେ ଯେଉଁ ପବନ ବୁହେ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ 150 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ତାହେଲେ ପର୍ ଆୱାର ହେଲା 540 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ସେ ପବନଟା ଯେଉଁ ବହେ ଭୁ ଜୋରରେ ସେ ଜୋର ବହିବାଟାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦରେ ହୁଏ ଓ এইଭଳିଆ ଜୋର ପବନ ହେଉଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ିକି। ଇଏ କହିଲା ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ କ'ଣ ପବନ ଜୋରେ ବହୁଛି ଏତେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲା ଲୋକଟି ହେଇଛି, ସେ ହାଇଟ୍ ହେଲା 12 ଫୁଟ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ହେଲି 6 ଫୁଟ, ମୋର ଭାରି ଗର୍ବ ଥିଲା, ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଇଏ କ'ଣ 6 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ 6 ଫୁଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ 12 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ 6 ଫୁଟ ହେଲା ବେଳକୁ 12 ଫୁଟ। ସେ 12 ଫୁଟ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେ 12 ଫୁଟ ଲୋକଟି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା, ମାନେ ସେ ତା'ର ଶରୀର ଥିଲା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ, ସତେମିତି ଗୋଟେ ଗୋରା ଲୋକ ହଳଦୀ ଦେଖି ପକେଇଛି, ନିଶ ଦାଢ଼ି ବାଳ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ଆମ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଭାଷା। ନା କେମିତିକା ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଟିକେ ଠୋ ଠୋଇ ହସିଲା, କହିଲା ତୁମେ ପୃଥିବୀ ମହାଘରକୁ ଆସିଛ ତ? ନା ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ। ମଣିଷ ଯାହା ଯେଉଁ ଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ ଭାଷାର ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ, ସେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାଷା ଭିତରେ ଭାଷା କହେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖେଇବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗାଈ କି ପକ୍ଷୀ କି ଆମ୍ବର ରୂପଟା ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ଆମ୍ବ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁ। ତୁମେ ଏଇନେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ଦେଖିଲ ଆଖିରେ, ଜଣେଇଦେଲ ଗୋଟେ 12 ଫୁଟ ଲୋକ ଉପରେ ଠିଆହେଇଛି। କାହାକୁ ଜାଣିଲ? ତୁମ 6th ସେନ୍ସ, ଆଉଟ୍ ସେନ୍ସ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାରଣ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲ, ଆସିଗଲେ 12 ଫୁଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ସବୁ ଜଣେଇ ଆଖି ଦେଖିକି କହିଦେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ସେ କାନ ଯାଇ କହିଦେଲା ଏ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତା ଦେହରେ କେତେ ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିବ? ତୁମେ କହିବ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିକି କହ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି ବୋଲିଆ। ପାଟିରେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ନା ପାଟି ଦେଖୁ, ନା ଆଖି ଦେଖୁ, ନା କାନ ଦେଖୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁ। ତାପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ କୁହେ ଆମକୁ ହସ ଲାଗେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିଦେଲି ଏବଂ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଏମିତି କିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବୁ, ଯେତେ ଦେଶ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବୁ, ଯେତେ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଇଏ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ରହିଲାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଧରିଦେଲା ତା ଭାଷା ଧରିଦେବ। ଭାଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ
ଧ୍ୟାନ କର, ସେ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଅଛି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଲୋକଟି ଏଥିରୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭେଟ ଗଲା। ନମସ୍କାରଟି କଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଟି, ସେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ 11 ଫୁଟ 10-11 ଫୁଟ। ସେ ଗୋଟେ ହସିଦେଲା। ହସିରି କହିଲା, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା। କହିଲା, ଏଠି କ'ଣ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି? ସେ ହସିଲା। ଏଠି ସେ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ପାଟିରେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯେମିତି ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ତୁମେ କଥା ହେଉଛ ସେମିତି ସମ୍ଭବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନା? ସିଏ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ନା? ସେ ତ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି କିଏ କରିଛି ନା? ମଣିଷ। ନା ମଣିଷ କେମିତି କଲା? ମସ୍ତିଷ୍କରୁ। ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କାଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥୋଇକି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାହିଁ ନ ଆଣିପାରିବ? ତାହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିବାଟା ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲାଣି। ତା ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଯିଏ କାଢ଼ିକି ଥୋଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ, ସେ ମେସିନ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କାଢ଼ି ସାରିଲଣି, ତେଣୁ ସେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବନି, ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବି ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିକି ବି ଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ହଁ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହିଁ କରୁଛି, ମୋ ବୃତ୍ତି ସେୟା। ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମନେ ଦେଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ମନେ ରହୁନି, କାରଣ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରାଫ୍ ମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଗଲେ କେମିତି ଯିବି, କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବି, କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ। ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଘରଟା ଗଲେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖି ଯେଉଁଟାକୁ ଚାଲି ଯାଇ ହେବ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାପ୍ଟି କହିଲା ମୋର ସମୟ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତୁ। ସେ ବୁଲୁଛି ଯେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, କିଛି କିଛି ଗଛ ହେଇଛି, କିଛି ଇଏ ହେଇଛି, ଯଦି ପାଣି ବହୁଛି ପାଣିଟା ବି ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ଖରସ୍ରୋତା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ନାହିଁ, ମାନେ ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦରେ। କହିଲା ହି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗ୍ରହ ଇଏରେ ବାପା ସୁନା ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, ହେ ଶୁଭୁନ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେହି ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲା। ଭେଟିଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ଭେଟ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନମସ୍କାର ହେଲା। ସେ କିଛି ନ କହିକି ହସିଦେଲା। କହିଲା କ'ଣ ମ ଦେଖୁଛ? ନା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ହସିଲା ଜୋରରେ, କହିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଦୋକାନ ମିଳିବନି। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତୁମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି ହୋଟେଲ, ମୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବି? କିଛି ଫଳ ତ ନାହିଁ। ଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଠି ଯାଇନ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆକୁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଭୋକ ଶୋଷ ଉଭୟ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ହାତରେ ଦେଖେଇଲା, ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ, ମୋଦକ ଭଳିଆ ଲଡ଼ୁଟେ ହେଇଯାଉଛି, ହଳଦିଆ ଲଡ଼ୁଟେ। ସେ ଦେଲା, କହିଲେ ନିଅ ଆକୁ ଖାଅ। ଇଏ ଖାଦ୍ୟଟି ତୁମର ଭୋକ ଶୋଷ ମାରିଦେବ, ଆଉ ତୁମ ଭୋକ ହେବ ନା ଶୋଷ ହେବ। ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗଟା ବୁଲିପାରିବ।
ସେ ନେଇ ଖାଇଲା, ବୋଧେ ଭୋକ ମରିଲା, ଶୋଷ ମରିଲା। କହିଲା କି ଯାଦୁଘର ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍, ସେ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ସବୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ ହାତ ଯେମିତି କରିକି ଆଣିଲେ ସେ କେମିତି ଆଣିଲେ? ଆମର ତ ସେ ସବୁ ଯାଦୁଘରମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ସେଟା ଏଠି ହସିଲା, କହିଲା ତମର ଯାଦୁଘର ଆଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯାଦୁଘର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଦୁଘର, ସମସ୍ତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ହାତକୁ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କେମିତି ଆସେ? ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଇଏ କହିଦେଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ଭଜା, ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଲା। ହେ 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 ବହୁତ ହସିଲା ଜୋରରେ। ରୁହ, ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାମାନେ ବୁଝିନାଅ। ନା ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ନେଇପାରୁନେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ ବୋଲିକା ଆମେ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଛେ। ସେ ଭାତ ହେଉ, ତୁମ ଯେଉଁ ଡାଲି ହେଉ, ଶାଗ ହେଉ, ଭଜା ହେଉ, ସେ ଫଳ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଶକ୍ତିଟା ନେଇପାରୁଥାନ୍ତେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତାନି। ଏ କାଠ ଭଳିଆ ହନେଇଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ଯଦିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ପାସ୍ କରିଛି, ହଠାତ୍ କହିଦେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବୃକ୍ଷ, ଗଛଲତା। ନା ତୁମେ ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଗଛଲତା। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନେ, ରୋଷେଇ କରିପାରୁନେ ବୋଲିକା ଆମେ ଗଛପତ୍ରକୁ ଖାଉଛେ, ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଖାଉଛେ। ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ତୁମେ ସବୁ ଖାଉଛ, ଆମେ ତ ଖାଇବୁନି ସେଗୁଡ଼ାକ। ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଲେ? ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଗଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ସେଇ ରଶ୍ମି ପାଇଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇକିରି ସେ ରଶ୍ମି ତ ପାଉଛ, ବାକି ଖଦା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛ। ଖାଉଛ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି। ତେଣୁ ଆମ କାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର ପଡ଼େନି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ନା ପାଇଯାଉ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରହରେ 75% ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼େ। ସେଇଟା କହୁଛି ଆମର ଏଇଠି 75% ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ 25% ହେଉଛି ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଯାହା ଏତେ ହାଲକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୃଥିବୀର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ତୁମ ତା ଦେହରେ ତୁମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 0.00005% ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଇଏ ପୁରା କାଠ ଭଳି ରହିଛି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ତ ଶୁଣିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାର୍ବନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାଉ ପୃଥିବୀକି, ଆମ ସେଇ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆମେ ମିଳିପାରେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଉପରେ ରହୁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଦେବତା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ନୁହେଁ ଆମେମାନେ। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯାଉ। ସେ ତୁମେମାନେ ଆସ ନା? ହଁ, ଆମେ ଯାଉ। ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ଗୁଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ। ନଦୀ ଖରସ୍ରୋତା ବହୁଛି, ତା ମଝିରେ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଲୋକଗୁଡ଼ାକର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ। ଏମିତି ସେ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ବୁଲିଲା। କେତେ ଲୋକ ତାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ବି ଦେଲେ। କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କେମିତିକା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରୁ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିନ୍ତୁ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟାକୁ ଶିଖିଦେଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ନା, ସେ ଭାବିବ ବୋଧେ ମୁଁ ମରିଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ତା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଯାହାକୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ହସିଲା ଠୋ ଠୋ ହେଇକିରି, କହିଲା ତୁ ତ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଉ ମରିବାକୁ ଡର କାହିଁକି? ନା ସେ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଗଲା, ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ପାଇପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି କାହିଁକି? ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭ ଆସିଲା। ଦେଖ କାଳ ଅନୁସାରେ ସମୟ କେମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଦୌଡ଼ ଯାଉଥିବ,
ପାଣିରେ ଡିଆଁ ଯାଉ ମରିବା ବସୁଥିବ, ନିଜ ପେଟରେ ଛୁରୀ ମାରି ବସୁଥିବ, ନିଜ ଗଳା କାଟିବା ବସୁଥିବ, ତା ସେଇ ସମୟଟାକୁ ରୋକିଦିଅ। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ତା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଳେଇବ। ସେ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଲଢ଼େଇଗଲା ପରେ ତା ସେଇ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚର ଯେଉଁ ଜୋସ୍ରେ ଯେଉଁ କରିବା ଥିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାଳ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ତୁ ବା ପାତ୍ର, ପାତ୍ର ପରିଚ୍ଛେଦ ବା ବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପୃଥିବୀ। ନା ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଦେଖ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ବିଶ୍ୱ, ଇଏ ତ ପୃଥିବୀ ତ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗ୍ରହ, ଏ ବୃହସ୍ପତି ସେମିତି ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ଗ୍ରହଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ, ଆସିପାରୁ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ମଙ୍ଗଳବାସୀମାନେ ତୁମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇକରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଅମ୍ଳଜାନ ପରେ ମଣିଷ ନିଅନ୍ତି ନା? ଆରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଅ। ଆମେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରେ ଆମେ ସବୁ ହିଲିୟମ୍ ନେଉ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦରକାର ନାହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ୁଛ। ତେଣୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ତୁମ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କାରଣ ଏତେ ପରିମାଣ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ଖାଲି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ମିଶିଯାଇଛି, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକରି ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଯିବିନି, ଯିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡାକିପାରିଲେ ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ମୋତେ ପଦ୍ଧତି ଶିଖା, ମୁଁ ନା 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 ସେଇଟା ଏଇନେ ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି, ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ପୃଥିବୀ ପଳେଇଯାଅ, କାରଣ ତୁମ ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବୃହସ୍ପତି ସେ ଲୋକଟି ବି କହିଲା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ରହିବା। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହରେ ତୁମର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ନା କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି? 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ନା ରେ, ତୁମେ ଯାଅ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ। ତୁମର 12 ବର୍ଷରେ ଆମର 1 ବର୍ଷ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର 11.8 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 11 ବର୍ଷ 8 ମାସ ସମଥିଙ୍ଗ ହେରେ ହୁଏ ବୃହସ୍ପତିର 1 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ନେଉ 12 ବର୍ଷ। ପୃଥିବୀ ଥରେ ଏମିତି 12 ଥର ବୁଲିକି ଆସିବା, 12 ବର୍ଷ ନେଲା ବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି 1 ଥର ବୁଲିକି ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମେ ଯାଅ ଭାରି। ସେ ଆସିଲା ଭାରି ଉଠିଲା ନିଦରୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତା ମୁହଁରୁ ତେଜ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ଲାନେଟରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି। କହିଲା ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିବନି, ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଗଲା ଘରକୁ, ରାସ୍ତାଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ 60 ବର୍ଷ ପଳେଇଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠାବ କରି ଗଲା। ତା ଘର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ, ନା ସେଇ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି। ନା ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ, ନା ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ, ଏଇ ପାଗଳ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆସିଲାଣି। ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ତା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ନିଜ ଘରକୁ, ଦେଖିଲା ସେ ଘରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଆସନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଅଙ୍କଲ ଜଣେ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଟୋକା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଖୋଜୁଛି। କହିଲେ କିଏ ଅଙ୍କଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? 3 ପୁଅ 1 ଝିଅ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଝିଅ ବି ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବାପା ଦେଖିଲା ଟୋକା, ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଚମ ଧୂଳି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ବାପା ଚିନ୍ତା କଲା, ନାଇଁ ଏମାନେ ପରିଚୟ ଲାଭ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ? ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଚଳିବା ଭଲ। ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ।
ତାପରେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମରେ ଇଏ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କଲିକତା କରି ପଳେଇଥିଲି, ଏଇ ମୋ ପିଲା ନେଇଆ, ସବୁ ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତା ବାପା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ବାପା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନା ସେୟା ତମେ କହୁଛ, ଆଉ ଆପଣ ଟୋକା ଲୋକଟେ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି କହୁଛ ଆମେ ବାପା। ନା ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ, ତମେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କହିକିରି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା ସେ ହିମାଳୟ ପାଖକୁ ଓ ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା, ସବୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର କାଢ଼ିଦେଲା, କହିଲା ବାସ୍ ଜୀବନ ସତ୍ୟତା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ଯେଉଁଠି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଧିଅରେ ସବୁ ସୂତ୍ରାବଳୀ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସିଛି। ଭାଷା ନ ଶିଖି ମଧ୍ୟ ଭାଷା କହିପାରୁଛି, ବୁଝି ହେଉଛି, ବିନା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ରହିଯାଉଛି। ସେଠି ଶରୀର ତ ଏଇ ଟୋକା ଅଛି 5 ବର୍ଷର ଶରୀର ତାର, ଏମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷର ଶରୀର। ତେଣୁ ଏଇ କାଳ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୋ ମତରେ ଭୁଲ, ମୋ ମତରେ ନୁହଁ, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାର ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ନେଇକରି ବୃହସ୍ପତି ମହାସାଗରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ସେ ଜୀବଟା ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଥିବ ବର୍ଷ ପରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେୟା ଥିବ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ ବିତିଯିବଣି, ତା ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର ନେଇଥିବା, ସେ କୁକୁରଟା ମରିଯିବଣି, ସେ କୁକୁର ଟୋକାକୁ ଟୋକା ଥିବ ବା ପିଲାକୁ ପିଲା ଥିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଦେଶଟାରୁ ସେ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇଲା। ଦେଶଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମୟ, ତାର ଆୟୁଷ ସେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ତାର ସେ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ 12 ଥର ଆମର 12 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ କହୁ ସମ୍ବତ୍ସର। ଅରଣସ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହେନି, ତତ୍ର ରାତ୍ର ଯାଏତ ସତର ସମୁଦ୍ର ଅରଣବ ସମୁଦ୍ର ଦରଣବା ଦଧି ସମ୍ବତ୍ସର ଯାଏତ ସମ୍ବତ୍ସର। ସମ୍ବତ୍ସରର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇ ଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆସିବା। ଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି କେଉଁଟା ଅଛି? ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ସାହାରା ମରୁଭୂମି ସିନା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି। 3 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, 3 ମିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇଯିବା, ସେଠି ସେତିକି ସାଗର ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ବିରାଟ ମରୁଭୂମି। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟେସେସ୍ ବି ଲେଖା, ବହୁତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସମତଳ ବା ପାଣି, କାଲି କିଏ କହିବ ସେ ପର୍ବତ ବନି। ଅତୀତରେ ଏଇ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇବେ, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ନାଁ କହୁଛି ମୁଁ, ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବାରାତାଙ୍ଗ ପାହାଡ଼, ସେଇ ବାରାତାଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧନ ପର୍ବତ, ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ଧନ ପର୍ବତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଯୋଶୀ ଓ ତୋସାମ ପାହାଡ଼, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଜାଭା ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେ ବର୍ଷକୁ 1 କିଲୋମିଟର ବଢ଼ୁଛି। ସେ ପାହାଡ଼ କହନ୍ତି ମେରାପି ପର୍ବତ, ତାକୁ ଜାପାନ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଗୁନଗୁ ମେରାପି। ଜାପାନ ମାନେ କହିବେ ଗୁନଗୁ ମେରାପି। ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବର୍ଷକୁ 300 ଥର ଧୂଆଁ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବ, ମାନେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭଳିଆ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା 3/11/2010 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 3ରେ ସେଇଟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ 10-20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। 24-25 ତାରିଖରେ ପୁରା ଜୋରଦାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟ ହୋଇଥିଲା। 1 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 କିଲୋମିଟର ବଢ଼ିଗଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋଟ କଲା। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା? ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ରୋଗ, ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ମଣିଷକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦିଏ। ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେବା,
କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଣେ ଆମର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ, ମହାପ୍ରଳୟ ବି ହୋଇଯାଏ, ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ବି ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା କିଛି ରହିଯିବ? ଯାହା ରହିଯିବ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଥାଏ। ଏଇ ଭାବ କହିଲି ନା 5 ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଭେଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ 3 କାଳରେ ସମାନ ରହେ। ଏ ଯେଉଁ 3 କାଳରେ ଯେ ସମାନ ରହେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ପବନ ନେବା ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ। କେତେବେଳେ ଜୋର ବହିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବ, ତା ସେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ତ୍ୱଚା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ? ଆକାଶ। ଆକାଶର ବ୍ଲୁ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଲା ଗୋଲ, ତା'ର ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଶକ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସରେ ସେ ସେଣ୍ଟର କରିକିରି ବୁଲୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଦେଇକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଟଳି ପଡ଼େ। ଟଳିଲେ ବଲେ ସେ ଢଳିକି ରହିଛି ବଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ଥାଏ, ତେଣୁ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଳର କରାଳରେ ଏଇ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ରହିବ? ବାୟୁ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଯାଉ ଦେଖୁଛ, ସେ ବାଦଲର ପୁଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ରେଟା ତା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରେନି ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା। ରଙ୍ଗ ହେଉଛି 3ଟି, କଳା ଧଳା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ନାଲି ନୀଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ୟେଲୋ, ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ୟେଲୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଟାକୁ ମିଶିକିରି ୟେଲୋ କାଢ଼ନ୍ତି। ଏ 3ଟା କଲର ଭିତରୁ ଯେଉଁ 7ଟି ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବାଘ ନିଶ ହଲାଣ୍ଡା, ସେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଆସିପାରେନି, ରହିଯାଏ, ଆମକୁ ଆକାଶଟା ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆକାଶ ବେଳେବେଳେ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଥିବ ଆକାଶ ଦେଖିଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଯଦି ଗଣନା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିଦେବା ଅମୁକ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଏତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତିକି ବାତ୍ୟା ଆସିବ। କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଗଣନା ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ এই যে ପରମାଣୁ ଯୋଡ଼ିଜାଡ଼ି ହେଇକି ଯେଉଁ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେ ବି ଧ୍ୱଂସ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ନା, ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଯଦି ବା ସତ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ କାଳର କରାଳରେ ଧ୍ୱଂସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ବୈଷୟିକ ମତଟାକୁ ମୁଁ କେତେଟା ମତ, ନ୍ୟାୟ ବୈଷୟିକ ମତ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଏଇ ମତରେ ସଜାତୀୟ ଆଉ ବିଜାତୀୟ ମତଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦରେ ସେମାନେ ମତଭେଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗଛ ମାନେ ଡାଳଗୁଣି ଗଛ, ସ୍ୱଗତ ସେ ସ୍ୱଗତ ମାନେ ସେ କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ଗତ ହେଉଛି ପତ୍ର ହେଲା, ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ହେଉଛି ତା'ର ଗତ, ସେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରଟା ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଆସିବ, ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଶାଖା ଭେଦ ଆସିବନି। ଏ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛି। ଚାର୍ବାକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ବୈଷୟିକ ଅନୁସାରେ ଅବୟବ ଆମର ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ସାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ 2.2.15ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛି। ଏସବୁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଭିତରେ ନେଇକରି ଆମେ ଆସନ୍ତା ସେସନରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଅନେନ ଇତି ଦର୍ଶନମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶନ ଖାଲି ଯଦି ସାଧା ଶବ୍ଦାର୍ଥ କରିବା, ଦୃଶ୍ୟତେ ଅନେନ ଇତି ଦର୍ଶନମ୍, ତା
ତାର ଦୃଶ୍ୟତେ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ଏସବୁ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟତେ ଅନେକ ନୀତି ଦର୍ଶନ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ତାହେଲେ ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ। ଏଇ ହେଲା ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରିବା ସହିତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଲା ଉଭୟରପି, ଉଭୟର ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ସତ୍ ଅସତ୍, ଏଇ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ଭାବ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି 5ଟା ଭେଦ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଉଭୟରପି ଦୃଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃ ତୁ ଅନୟୋ, ତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃ ଅନୟୋ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି, ଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତ ଯାହାର ସେ ସୀମା ଜାଣିଯାଏ, ଦେଖିବାର ସୀମା ଜାଣିଯାଏ, ତା ଦେଖିବା ସରିଗଲା। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଆ। ତୁ ମାନେ ତୁମେ ଅନୟୋ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି, ହେ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି, ମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତୁ ସେଠି ବାହାର କରୁଛି। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ନାଲି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖ, ନୀଳ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖ, ହଳଦିଆ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖ, ସବୁଜ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖ, ପାଣିଟା ନିର୍ମଳ, ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜାଣିଯିବେ। ସେ ଯଦି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ନାଲି, ପାଣିଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜାଣିଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଯିବ, କାରଣ ପାଣି ଯେହେତୁ ପାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ଗୀତାର ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ 4 ବେଦ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, 4 ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ନ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ତ ବୁଝିବା ତ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ତ ଦୂର କଥା। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିଥିବ, ସେ ବି କହିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।